한 병원 앞, 환자들을 도로에 세우고 달려오는 차량. 대체 무슨 상황일까요? 때는 2000년, 세계 붕괴가 일어나 다시 세워진 미국입니다. 전 국민이 열광하는 미국 횡단 레이싱이 열리는 날이죠. 총 참가 차량은 5대, 운전자와 어시스턴트로 구성돼 총 10명이 레이스를 펼칩니다. 황소 컨셉의 차량과 독일 출신의 듀오. 네로 황제 컨셉도 있군요. 그리고 만년 2등 머신건 조가 등장하는데요. 과격하고 거친 면모가 특징입니다. 맞습니다. 로키 형이죠. 그리고 마지막 참가자, 강력한 우승 후보이자 국민적 영웅 프랑켄슈타인입니다. 잦은 사고 때문에 온몸이 만신창이었죠. 주행 보조도 새로 뽑혔다는데요. 똑부러지는 어시스턴트 애니였습니다. 그렇게 등장하는 마지막 참가자 프랑켄. 대통령의 한마디와 함께 차량이 출발하는데요. 정해진 코스 없이 목적지에만 가면 되는 경주. 초반부터 치열한 접전입니다. 사실 이 새로운 미국은 독재 정부가 온 국민을 억압 중이었습니다. 국민의 주의를 돌리는 용도로 활용 중인 게 이 대륙 횡단 레이스였고, 이들 같은 저항 조직도 생겨났죠. 그렇게 어떤 계획하에 투입된 저항군 리더의 손녀 애니. 그런데 프랑켄의 외모는 컨셉이었다는 사실. 영웅적인 캐릭터를 위한 연출이었습니다. 그렇게 계속 달리던 와중 사람을 치고 말았는데요. 이 미친 경주는 사람을 쳐 죽이면 점수를 받는 시스템이었습니다. 아주 어리거나 고령의 노인일수록 점수가 더 높았죠. 이렇게 객기를 부리는 인간도 있었는데 그의 최후는 뻔했습니다. 그리고 이 병원, 점수를 챙기란 듯이 노인들을 내몰았죠. 하지만 핸들을 꺾은 프랑켄은 괘씸한 의료진들을 참교육합니다. Must have decided it was their turn. Annie saved those old people. You'll deliver Frankenstein. Let Operation Anti-Race begin. 한편 희생양을 노리던 네로 더 히어로. Here's something. Go for the baby and the mother. 잔인하게도 아기가 타겟이었는데 Go for the baby. 그건 저항군의 함정이었죠. 이 묻힌 방송은 희한한 인터뷰를 하는데요. 치여 죽은 남자의 부인이었고 굉장한 보상을 받게 된 거였습니다. 병 주고 약 주는 거야 뭐야 하는 그 순간 전파를 해킹한 저항군. 연설이 이어집니다. Transcontinental road rape. 또 다른 코스에 설치된 저항군의 함정. 그런데 뒤치기를 당하고 말았군요. 그리고 길에서 발견된 프랑켄 현수막. 질투심으로 1킬을 올렸습니다. 그렇게 1일차 경주가 끝나고
프랑켄은 그를 추종하는 단체를 알게 되는데 Of Chapter 7, St. Louis Lovers of Frankenstein. To me because I drive them on. 스스로도 갸우뚱합니다. Kill people? You're a national hero, and we want you to know we're with you. 또한 어시스턴트와의 교감도 To dance? 빤스바람에 이루어졌죠. Bless thy children, immortal Frankenstein. The hell with Frankenstein. 2일차 경주가 시작되고 장갑을 떨군 프랑켄. 주우러 돌아가는 길에 주최자 한 명을 처리해버립니다. 프랑켄의 의도는 뭘까요? Frankenstein scores now. Proved for 50 points. Frankenstein. I hate him. 그런데 막혀버린 길에서 입을 잘못 놀린 시민. Jesus H. Christ! I've seen you before. I'm after you, Mr. Frankenstein. You got 2 seconds to 옹졸 킹 머신건 조에게 당하고 말았죠. 한편 차를 고치던 제인의 어시스턴트 sweetheart. 그리고 기습. 분노의 추격전이 이어지는데 또다시 저항군의 함정. Steady she goes. Here they come! 그렇게 마틸다는 당하고 맙니다. Holy shit. Been an accident. An 이 소식은 즉시 중계석에서 조작됐군요. impressive score. Far down the road. District Penn. 한편 코스를 안내하는 애니. Into consideration. Stop the car! Hold on. 그곳엔 엄청난 함정과 가짜 프랑켄이 있었는데요. Sorry, brother. 그의 처단과 함께 깊은 의심을 사게 되었습니다. Ambush the resistance can come up with. The hell did Joe know we were going? 사실 이 프랑켄을 죽이고 대체하는 작전이었던 거죠. Where's the penitence compound? It's in Japan. 애니는 킹철 수 없이 정체를 밝혀야 했죠. Who are you working for? Thomasina Payne's granddaughter. Our ultimatum to Mr. President. 마무리되는 둘째 날, Turn off the television. 주최자들은 저항군의 존재를 부정하며 경기 속행을 강요했습니다. Understand? I got just 2 words to say about that. Bullshit! Have been sabotaging our great race. Who are you anyway? Nobody. I'm on training center. 프랑켄과 애니는 서로의 정체를 털어놓으며 벽난로를 불태웠죠. 대망의 마지막 날, Yeah, they're okay. Everything's okay. 킬수가 적은 프랑켄은 우승이 불투명해졌는데요. Second in New Los Angeles. 저항군의 기습을 훌륭하게 물리친 제인. 그런데 후진하다 그만. The thermos of high pro-drink. Coming right up. 결전을 앞둔 프랑켄은 그녀를 잠들게 만들고 I didn't mean to haunt it all. What's Frankenstein's 저항군과의 일전을 시작합니다. back? Please stop the car. We're in a race. Stop right now. We want to talk to you. 그런데 Help me. Turn off. 애니를 죽인 걸로 오해하는 저항군. He must have killed her. Sure give it to Frankenstein. 현란한 드라이빙으로 위기를 벗어나긴 했습니다. And he's whipped their derrieres. Gun Joe better watch out. Oh my God, you've been hit. This doctors couldn't have helped. Sorry, things. 하지만 깨어난 애니의 결단. Believe you got a drop of Thomas 그런데 blood in your 뜻밖의 사실을 털어놓는 프랑켄. trying to kill me for a minute. Expect me to help you. 사실 그도 대통령을 노리는 거였고 Is that a grenade? 이식된 손에 장착한 수류탄으로 우승 후 격려 악수 때 자폭하는 계획이었죠. It's my life's work. 한참 시간을 까먹었지만 아무튼간에 따라잡은 프랑켄. 머신건 조의 유료 아이템도 그를 막을 순 없었습니다. 역시 프로 레이서. 어떻게든 이겨야 했고 Give me your hand. 대통령에게 쓰려던 수류탄을 사용하게 됐죠. You're gonna have to shift the gears for me now. The only thing that worries. 그럼 이제 플랜 B는 무엇인가? Can you hear that engine? 우승까지는 일단 성공했고 Once great 단상으로 올라가는 프랑켄. Frankenstein and therefore 공격 수단은 struck
미니 단검. 바로 그때 대통령 암살보다 손녀딸 살해범 복수를 택한 저항군 지도자 할머니. 그런데 총에 맞은 건 손녀 애니였습니다. 할머니의 오해였죠? 손녀 죽일 뻔했죠? 대통령 암살까지 실패했죠? 그때 차 밑에 숨어있던 진짜 프랑켄. 단상으로 돌진하고 마침내 암살에 성공했습니다. 그리고 얼마 후 그가 대통령이 되었는데요. 다시금 국민들에게 자유가 찾아왔습니다. And minority privilege. Now accepting rebels into your... 할머니는 장관이 되었고 Into my house. 눈치 없는 중개위원회 질문. What about the race? The race is abolished. This gratuitous display of violence. Popularity depended entirely on violence? Stop annoying, Mr. President. 적당히 그만할 줄을 몰랐던 그는 We hold dear. 대통령의 점수가 되고 말았습니다. 1975년작 데스레이스 2000이었습니다. 79년 세계 붕괴 이후에 바뀌어버린 미국, 독재를 이어가는 정권 미스터 프레지던트는 깨어있는 자들에게 지탄을 받습니다. 그런 고로 이 정부는 속칭 3S 정책을 펼치게 되었죠. 정치가 아닌 다른 곳으로 국민들의 눈을 돌리는 거였는데요. 미국 대륙을 횡단하는 초고속 레이싱에 행인을 쳐 죽여도 처벌은커녕 포인트를 쌓아가는 미쳐버린 경기를 보여주는 겁니다. 이에 열광하는 국민들도 정상이 아니게 되어버리는 느낌인지라 저항군들은 이 레이싱에 대한 비판도 이어나가며 게임을 방해하게 됐죠. 대통령 처단이 궁극적 목표였던 그들, 그와 독대할 수 있는 레이싱 영웅 프랑켄슈타인을 활용하기로 하면서 작전을 펼쳐나갔으나 그 프랑켄도 사실 깨어있는 자였던 것이죠. 이 프랑켄슈타인이라는 캐릭터가 참 재밌습니다. 여러 번의 레이싱과 사고를 겪으면서 온몸에 인공신체가 이식된 인물인데요. 검은 수트와 가면으로 가려진 얼굴은 사고의 상처를 가리는 기능도 있지만 진짜 목적은 바로 대역 인물로 교체가 가능하다는 거였습니다. 3S 정책의 정점인 이 레이싱 대회의 지속을 위해 전설적인 복면 스타 플레이어가 비밀리에 사람을 바꿔가며 명맥을 이어나가는 것이죠. 저예산으로 만들어진 이 영화는 엄청난 수익도 올렸고 시간이 갈수록 컬트적인 인기를 끌게 되었습니다. 참고로 이 영화의 네이버 설명 부분에는 요딴 글이 적혀 있는데요. 어이가 없네? 핸들을 돌려 사람을 치는 방식의 오락실 게임기도 나왔고 코믹스도 출간됐으며 비슷한 컨셉의 아류 영화들도 양산됐습니다. 실제로 존재했던 레이싱 대회는 이렇게 영화들에 영향을 미쳤는데 속도 제한에 반발한 운전자들이 미국 대륙 횡단을 하는 경기였죠. 오늘의 영화는 디스토피아적이고 암울한 배경을 표현했지만 밝고 즐거운 느낌으로 제작된 영화도 있습니다. 우리 채널에서도 다뤘던 1981년작 캐논볼인데요. 여긴 다양하고 재밌는 인물들과 여러 개성있는 차량이 등장했죠. 제키 챈 아저씨가 출연하기도 했습니다. 그리고 2008년 오늘 영화의 리메이크 작품이 제작됩니다. 바로 제이슨 스타뎀 주연의 데스레이스였는데요. 영화 초반에 복면을 쓴 참가자 프랑켄슈타인이 경기 도중 사고로 죽게 되고 제이슨 스타뎀이 그 뒤를 잇는 복면 레이서 프랭크가 되는 내용이죠. 미국 횡단이 아니라 악질 범죄자들이 교도소에서 벌어지는 레이싱으로 설정이 달라지긴 했지만 화려한 연출과 때깔 좋은 영상미 덕에 상당한 호평을 받은 영화였습니다. 다양하게 커스텀된 차량들과 무서운 무기들 또한 볼거리였죠. 내용으로 따지면 리메이크가 아니라 후속작으로 볼 수도 있는 게 영화 초반에 사망하는 프랑켄슈타인 역할을 오늘 영화의 주연 데이빗 캐러딘이 맡았기 때문입니다. 물론 당시 연로하셨기 때문에 목소리 연기뿐이었지만 카리스마 있는 목소리가 돋보였죠. 주연을 맡은 데이빗 캐러딘, 미드 쿵푸에서 활약했는데 그 이미지를 탈피하기 위한 작품 선택이었다고 합니다. TV 시리즈를 주로 해오던 그가 영화 주연을 맡을 기회를 잡은 거죠. 그리고 머신건 조어 역할로 등장한 실베스타 스텔론, 국내를 비롯해 곳곳의 나라에서는 주인공 데이빗 캐러딘보다 수입 당시 로키로 더 유명해진 실베스타 스텔론을 활용해 홍보를 했습니다. 사실 조연에 불과해 낚였다는 생각을 했겠지만 아무튼 이 영화 이후 그는 로키 시리즈를 통해 일약 스타가 되었죠. 오늘 영화의 제목은 데스레이스 2000, 제목대로 서기 2000년이 배경인데요. 그로부터 22년이나 지났다니 감회가 새롭습니다. 오늘도 봐주셔서 감사해요. 다음 영화는 또 티븐 킹입니다. 안녕!